वॉइस टुडे न्यूज़ के साथ मैं सैयद उस्मान अली। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि दक्कन की सरज़मीन वो सरज़मीन है जहाँ के चप्पे चप्पे पे औलिया कराम आराम फरमा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही कुतुब वक्त की बारगाह में हाज़िर हुए हैं जिनका नाम हज़रत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, जिनका मज़ार दारुस्सलाम के करीब मौजूद है। और आज उनका उर्स शरीफ नहायत ही शानदार अंदाज़ में मनाया गया, जिसमें दूर दराज से मुरीदीन व मुतवस्सिलीन व खिदमतमंदों का एक हुजूम पाया गया। तो आइए देखते हैं इस उर्स शरीफ के मनाजिर। खुतुब यगाना शेख ज़माना हज़रत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही वाहलाना अंदाज में गौसपुरा दारुस्सलाम रोड नामपल्ली में मनाया गया। इस उर्स शरीफ के तमाम मरासिम ज़ेर निगरानी मिर्ज़ा रज़ाउल्लाह बेग साहब क़िबला सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के अंजाम पाए गए और ये उर्स शरीफ ज़ेर सरपरस्ती जनाब मिर्ज़ा हबीबुल्लाह बेग साहब, बरादरान सज्जादगाह मिर्ज़ा खलीलुल्लाह बेग साहब, मिर्ज़ा दाऊदुल्लाह बेग साहब और मर्द मैदान तस्लीम और रज़ा फ़ख्र सिलसिला चिश्तिया व क़ादरिया आली जनाब मिर्ज़ा ज़ेबुल्लाह बेग साहब के अमल में लाया गया। इस उर्स शरीफ में सियासी व मजहबी व समाजी क़ायदीन ने बिला मजहब व मिल्लत के शिरकत करते हुए अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का भरपूर सबूत दिया और अवाम की कसीर तादाद होने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोविड के गाइडलाइंस को मुकम्मल फॉलो किया गया। और रिफाई फ़ुक़रा ने इस उर्स शरीफ के मौके पर अपनी ज़रबों के ज़रिए मौजूदा ज़माने की साइंस को वर्ताए हैरत में डाल दिया। और इस उर्स शरीफ के मौके पर वाक़िफ़ रुमूज़ शरीयत व हकीकत शहबाज लामका हज़रत ज़ेबुल्लाह बेग साहब क़िबला ने मीडिया से खिताब किया और इस उर्स शरीफ के तमाम मामलात और खानिखाही निज़ाम पर रोशनी डाली और हिंदुस्तान में अमन व अमान की दुआ की। तो आइए देखते हैं इस उर्स शरीफ के मरासिम और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम आपको रख सके हर खबर से बाखबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میں مرزا زیب اللہ بیگ عرف مرزا زیب اللہ صاحب آج میرے جد اعلیٰ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سندل شریف تھا، سالانہ سندل شریف۔ آج 30 جنوری 2022 26 جمادی الثانی کو بعد نماز عصر تا مغرب محفل ضربت رفاعی سما ہوا۔ سماقان درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کا منسپل نمبر ہے 5-173 to 176۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بعد نماز عصر تا مغرب سماقان درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ سما ہوا، جس کے بعد جلوس سندل بعد نماز مغرب مکان سجادگاہ پہ پھر محفل ضربت رفاعی ہوا۔ محمد امانت علی شاہ صدر سرخلیفہ اور فضیم بابا کی صدارت میں ان کے فقراؤں نے ضربات بتائے۔ پھر اس کے بعد سجادہ نشین مرزا رضا اللہ بیگ صاحب کی نگرانی میں اور سرپرست مرزا حبیب اللہ بیگ صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ مکان سجادگاہ پہ محفل ضربت رفاعی بعد نماز مغرب ہوا۔ پھر ضربات بتائے گئے ایک سے ایک رفاعی سلسلے کے فقراؤں نے، جس کے بعد جلوس سندل نکالا گیا۔ جلوس سندل بارگاہ شریف کے اطراف ایریے سے ہوتا ہوا بارگاہ شریف کی طرف گامزن ہوا۔ پھر بارگاہ شریف پر سندل مالی، پھر اس کے بعد چادر گل درد و سلام کا نذرانہ باعقیدت و محبت پیش کیا گیا، جس کے بعد الحمدللہ تمام ظاہرین، متقدین، مریدین، غلامان اور ہم تمام گھرانے والوں نے مل کر الحمدللہ یہاں پہ دعا فرمایا، صلاۃ و سلام پڑھا الحمدللہ۔ اور اس بارگاہ شریف پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما دیا الحمدللہ۔ یہ اسی لیے کیونکہ بارگاہ شریف پر جتنے بھی لوگ اولیاء اللہ کی بارگاہوں پہ جاتے ہیں وہاں سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں الحمدللہ۔ وہاں سے جتنے بھی لوگ بارگاہ شریف پر جاتے ہیں وہ فیوز و برکات حاصل کر کے آتے ہیں۔ کسی نے کبھی اپنی جھولی کو خالی نہیں لایا، اللہ کے ولی کی بارگاہ سے اپنے من کی مراد پایا الحمدللہ۔ تو اسی طریقے سے حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بارگاہ شریف ہے غوث پورے دارالسلام دال منڈی کے خطے میں، یہ جو بارگاہ شریف ہے، آپ دکن کے بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور آپ نے الحمدللہ اپنی کرامتوں کے ذریعے سے الحمدللہ کئی مریدین متقدین چاہنے والوں کو شفا یاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے امت مسلمہ کے لیے کئی دعا کی الحمدللہ، جس کی وجہ جس کا نتیجہ دیکھنے کو آج یہ ملتا ہے کہ یہاں پر ہر سال، ہر مہینہ، ہر عیدوں پہ الحمدللہ ہر محفلوں میں اس بارگاہ شریف پر ہم سب جمع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو امت مسلمہ کے لیے جو دعا کی تھی اپنے باحیات زندگی میں کہ امتیوں کو یا اللہ جنت نصیب عطا فرمانا، امتیوں کو نیک بنانا، تو اب جن جن کو بھی اپنی قسمتوں کو کھولنا ہے، جن جن کو بھی اپنی جو ہے نا بلائیات کو دور فرمانا ہے، جن جن کو بھی شفا یاب ہونا ہے، جن جن کو بھی جو ہے نا اپنے دکھ درد تکالیف کو دور کرنا ہے، تو ویسے لوگوں کو یہ بارگاہ شریف پر یقیناً جمع ہونا پڑتا، ویسے لوگوں کو یہ بارگاہ شریف پر یقیناً حاضری دینا پڑتا۔ تو اسی لیے اللہ والے اپنی بارگاہوں پہ بلاتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے، ہمارے مقصدوں کی کامیابی دینے کے لیے۔ اللہ والے جب ہم کو اپنی بارگاہوں پہ بلاتے ہیں تو وہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز کرنے کے لیے، مالا مال کرنے کے لیے بلاتے ہیں، ہماری پریشانی دیکھ کر بلاتے ہیں، رستے جانے والے کو پکڑ پکڑ کر بلاتے ہیں تاکہ اس کو بھی جو ہے نا الحمدللہ اللہ کے کرم سے جو ہے نا مالا مال کر دے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، اللہ والے ایسے جو ہے نا کرم سے، رحم سے، برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس سندل شریف میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہر سال، ہر مہینہ، ہر محفل میں انشاءاللہ ہم اللہ والوں کی بارگاہوں پہ جائیں، اور یہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی بارگاہ پہ ہم اسی طریقے سے حاضری لگاتے جائیں گے۔ آپ سبھی کا میں شکر گزار ہوں۔ میں یہ میڈیا چینلز کے ذریعے سے میرے جتنے چاہنے والے ہیں یا ہماری بارگاہ شریف حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، یہاں کے مریدین ہو، متقدین ہو، یا پھر ظاہرین ہو، غلامان ہو، ہم گھرانے والے، ہم سب مل کر انشاءاللہ آپ تمام ظاہرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا وقت نکال کر اس سندل شریف میں تشریف لایا، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو میڈیا چینلز ہے، وائس ٹوڈے کے چیئرمین ہمارے سید عثمان علی صاحب، اور ٹی ایکسپریس کے چیئرمین ہمارے تاج الدین صاحب، اور اسی طریقے سے زوس نیوز ہے، INA نیوز ہے، تو الحمدللہ
आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने अपने कीमती वक्त में से भी वक्त निकाल कर हर साल की तरह इस साल भी शुरुआत से लेकर के इख्तिताम तक आप लोगों ने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शामिल रहा। इस संदल शरीफ में अपनी मेहनतों के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे शिरकत फरमाई है मोहब्बत और अक़ीदतों के साथ, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और आपकी भी सेहत में उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि आपके जो चैनलात है वो इसी तरह अवामुन्नास तक हक़ का पैगाम आगे बढ़ाते जाए, औलियाल्लाहों के जो मामलात हैं, औलियाल्लाहों की जो करामतें, औलियाल्लाहों की ताकतें इसी तरह वो बताते जाएं। क्योंकि मैंने देखा आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कि कोविड के वक्त में भी आप लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस्मान साहब और हमारे ताजुद्दीन साहब, इसी तरह आपकी और भी टीम है, काफ़ी आपकी टीम और आप लोगों ने मिलकर कई जो है ना गरीबों तक भी इमदाद के लिए निकल पड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को ये शर्फ़ औलियाल्लाहों के तुफ़ैल में रखा और ये चीज़ को हमेशा जारी रखने की मैं अल्लाह पाक से दुआ फरमाता हूँ। और फिर से एक बार आखिर में आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और निगाह इबादुल्लाह शाह साहब में वो तासीर देखी कि बदलती अनगिनत की तकदीर देखी। अगर हम भी अपनी तकदीरों को बदलना चाहते हैं तो आएँ ऐसी बारगाहों से रुजू हो जाएं। और जो गंगा जमुना तहज़ीब जैसा जो माहौल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर किसी हिंदू को देखना है मंदिर में जाके देखें, किसी मुस्लिम को देखना है तो मस्जिद में जाके देखें, किसी सिख को देखना है तो गुरुद्वार में जाके देखें, किसी ईसाई को देखना है तो गिरजा में जाके देखें। और ये चारों भाइयों को अगर गंगा जमुना तहज़ीब जैसी मोहब्बतों में देखना है और ये चारों कैटेगरीज़ को एक क्वालिटी में देखना है तो आएँ यहाँ बारगाहों पे आके देखें। ऐसी बारगाहों से मोहब्बत का गंगा जमुना तहज़ीब का पैगाम मिलता है। तो ऐसी बारगाहों को आबाद करने की हम सबको ज़रूरत है। और ये कोविड के हालात को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। ये बारगाह से यहाँ पे हमने दुआ फरमाया संदल शरीफ के वक्त, अभी भी दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखे, तमाम इंसानियत से ये बीमारी का, ये वबा का ख़ात्मा फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए। जितने बीमार हैं सबकी बीमारियों को दूर फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। जितने यहाँ पे अर्जियों को, अपनी दुआओं को रखा है, उन सब की दुआओं को, अर्जियों को कबूल फरमाए। आमीन बिजाही। अस्सलाम वालेकुम।